अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल हज्जु अशहुरुम मालूमात फमन फ़रज़ फ़ीहिन्नल हज्ज फ़ला रफ़सा वला फ़ुसूक़ वला जिदाल फ़िल हज्ज वमा तफ़अलू मिन ख़ैरिन यअलमुहुल्लाह वतज़व्वदू फ़इन्न ख़ैरज़्ज़ादित तक़वा वत्तक़ून या उलिल अलबाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। द हज मुबारक उरज़ी थी हुज्जाज कराम द हज द पारा मक्के मुकरमे मदीने मुनव्वरे ता रसीदली दी और रवान दी। खुशकिस्मत खलक दी कि चाहता दा सआदत मिलाओ शो क्या हुई भी द बैतुल्लाह शरीफ ज़ियारत की और हज की और द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े बांधे दे हाजिरी वर की और मस्जिद नबवी के दे मुज़ू की और आगा माहौल और मंज़र आगे के द दीन इनकलाब अमली तौर कायम शवे हो आगा मनाजिरों के सब मनाजिर और वाक़यातों के सब वाक़यात अगर ददी पौड़ा दे राशि तो आगा कुर्बानियाँ ने हुई थी। हज द इस्लाम अरकानों के यो रुकन दे दप आगा खल को बांधे फ़र्ज दे चाहा मुसलमान आकिल बालिग दी साहिब निसाब दी और इस्तिताअत लरी सोचे साहिब निसाब न दी या इस्तिताअत न लरी अंत दरस दो इजाज़त व वीज़ा वर सर निश्ता मुपाई बांधे बिया हज हम फ़र्ज न दे। हज द अल्लाह ताला सरा द इश्क व द मीनी यो आला रुकन दे। कुरान मजीद के पदे आयतुन के अल्लाह पाक दे हज ज़िक्र कई दे मालूमी म्याश्ते दी और चुसोक दा म्याश्ते उमूमी और दत ताकत हासिल हुई वसाइल हासिल हुई नु दे द हज दे तू की और हज दे की और ददी हज द पारा दे ज़ादे राह दलारे खर्चा दलारे ज़रूरतुना दे पूरा की और ब्या दाव फरमायल चे बेहतरीन ज़ादे राह दलारे सामान द हज द पारा असबाब दा तकवा दा और लापा कोई चीज़ माना हो रही गई कि तासो कामयाबी उमूमी आगा टाइम की दा दस्तूर हो चे कम खलको बदा गणल चे मुंग देर नेक खलक यो नुदुई बब्या जान सरा मालो असबाब नोड़ो दा से बरवान शु चे मुंग दा हज दा अल्लाह ताला तवक्कुल बाने को अल्लाह ताला पर एतमाद बाने को और पदी लारे के सामान जान सरा उड़ल दा ददी तवक्कुल खिलाफ थे। तो कुरान मजीद ददी नफी उकड़ा कि दा नेकी न दा तवक्कुल दा न दे कि तासो असबाब न तैयार हुई चे हज तज़ई खो असबाब को तैयार हुई जान सर बस ज़ादे राह उड़ई चे तासो सर असबाब पूरवी नो तासो बद चा मोहताजा की गई ना चा पोड़ा ने बलास न खोरा हुई खैर बना वाड़ी और परदेश के आगे टाइम पर पैदल सफ़र हुए उखानो अस्पो बांधे पर सफ़र हुए वो किश्तों के बखलत लू उस असबाब वर सरनो बिया वो मोहताज हो तो यो बल नबे गुख्तल उदा तरीका टिक न हुआ इस्लाम वही चे तवक्कुल देता न हुई
چې ته اسباب مه تیاروه او دغه شان دې روان شه. توکل دې ته وایي چې ته اسباب پوره وساته، خو دا اسباب اصل مه ګڼه. دا یقین ساته چې دا اسباب هم ماته الله رب العالمین را کړي دي او د دې نه به نتیجه هله ماته ملاویږي چې الله پاک وغواړي. تر څو چې الله پاک ونه غواړي نو نتیجه او اثر نشي پیدا کېدی. یو رویه خو دا وه. او دویمه رویه چې په نن دور کې ښکاري چې مونږ کله حج ته ځو نو مال او اسباب ډیر تیارو، ځان سره مو هر شی راغشتی تر ستنې پورې او پیسې مو راغشتي، هلته کې بیا خریداریان هم کوو، ګورو چې څنګه خرج کو دا پیسې. او زمونږ ټول زور په دې باندې وي چې چا سره مال او اسباب دې حج وکړي، خو د دې سره تعلق نه چې حج زه د چا دپاره کوم، کم رب العالمین کور ته زه ځم د بیت الله شریف زیارت کوم نو ما ته مناسک حج هم معلوم دي که نه، د هغه رب العالمین سره زما تعلق هم قائم دی که نه، ما په خپل ځان کې تقوا هم پیدا کړي که نه. دلته قرآن حکیم یو لطیف غوندې یو اشاره یې وکړه، وتزودو، تاسو د لارې دپاره اسباب تیار کړئ، فإن خیر الزاد التقوی، او بہترین اسباب چې کوم دي هغه د تقوا حصول دی. انسان تقوا پیدا کی، انسان کې تقوا د مز او د روجې په ذریعے سره پیدا کیږي، او د دې تقوا تعلق د تهذیب نفس د خپل ځان د تهذیب سره دی چې دغه تقوا پیدا شي، دغه چې کوم فرسوده خیالات او تصورات او رویې دي دا ختم شي او اعلی خیالات او رویې په دغه پیدا شي، دغه اخلاق پیدا شي، بد اخلاقیانه د نه لري شي. د اخلاق پیدا کولو نوم تزکیه ده، د اخلاق پیدا کولو نوم تربیت ده. خپل ځان په اخلاقو کې مینج کول، د ځان اسباب ګرځول، دا تقوا ده. انسان کې اخلاق پیدا شي او د هغه کړه وړه د هغه عمل او کردار د دې اخلاقو مطابق شي، هغه ته متقی ویل کېږي. دا آیتونه د سوره البقره آیتونه دي، او سوره البقره کې الله پاک د تهذیب نفس لپاره 15 بنیادی خبرې کړې دي. پہلا خبر ادا کړي چې فذکرونی اذکرکم، تاسو ما یاد کړئ زه به تاسو یادو. اوس د الله تعالی ذکر کول، ذکر حقیقی مطلب څه دی چې د انسان له الله طرف ته هر وخت متوجی وي او هغه دا نشي افورد کولی، د خپل اراده او قوت سره دا نشي افورد کولی چې الله پاک زمانه خپه شي، او زه د داسې کار وکم چې د الله تعالی د حکم نه خلاف وي، هغه د مرضی نه دی خلاف. نو هر وخت الله طرف ته متوجه کېدل او د الله تعالی حکم منل، د هغې مطابق ژوند تیرول او د الله د حکم خلاف عمل نه بچ کېدل، د هغې دپاره کوشش کول، دا د الله تعالی ذکر دی.
اوس یقیناً چې کله یو خبره په ژبه وي نو زړه ته کوزېږي، او چې کومه خبره په زړه کې وي نو په ژبه راځي. دا دوه څیزونه یو بل نه بېلېدی نه شي. ځکه د ایمان دپاره چې کوم د هغې تعریف مونږ ایمان مجمل کې کوو، نو هغې کې مونږ وایو چې اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. په ژبه باندې اقرار او د زړه نه د هغې تصدیق، چې کله دا دواړه ملاو شي نو ایمان پیدا کوي. صرف زړه کې خبره وي په ژبه نه راځي، صرف ژبې باندې خبره وي زړه ته نه کوزېږي، نو دا ناکافي دي. او بیا چې کومه خبره په ژبه وي زړه ته کوزېږي یا په زړه کې وي او په ژبه راځي، نو هغه په عمل کې هم راځي. د هغه عمل او کردار د هغې نه بیل نه شي کېدی. اوس د انسان عمل او کردار دا اللہ تعالیٰ دا حکم مطابق دے او کدا اللہ تعالیٰ دا حکم خلاف دے. دا سی مومن چې داغه پړه کې د الله تعالی نور موجود دی، د الله تعالی یاد موجود دی، د هغه ژوند به د قرآن حکیم د تعلیمات او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسوه او د سنت لاندې وي. اب د هغې نه بل طرف ته نه ځي. او چې کله انسان خپل ځان الله تعالی ته وسپاري، خپل اراده، خپل عمل او کردار، خپل ژوند د خدای د حکم تابع کی، نو دا د الله تعالی په محبوب خلقو کې وشمېرل شي. او دې ته وایي چې دا د الله تعالی په یاد کې راغلی. فاذکرونی اذکرکم واشکرونی، دویم شکر. د انسان په ژوند کې چې څومره نعمتونه الله تعالی انسانانو ته ورکړي دي، په دې باندې شکر کول. شکر څه ته وایي؟ یو شکر لسانی دی، د ژبې شکر. مونږ ته یو نعمت ملاو شو، مونږ وایو چې الحمدلله، الله پاک ډېر حمد و ثنا شکر دی چې دا نعمت الله تعالی مونږ ته راکړو. دا شکر د ژبې شکر دی. اوس کوم نعمت چې ملاو شو، بیا مونږ د هغې نعمت قدر وکړو، هغه ضایع کوو نه او بې استعماله یې نه پرېږدو. یو ته وایي اسراف، تبذیر، او بل ته وایي بخل. یو شی بې ځایه استعمالول او څومره چې ضرورت دی د هغې نه زیات استعمالول، دا هم ناشکري ده، بے قدری دا داغش. یو نعمت شتا او نه استعماله، سوسائٹی په تکلیف کې دا او تا هغه نه استعماله، دا بخل دی، دا هم ناشکري ده. الله تعالی چې کوم نعمتونه دي هغه په خلقو باندې ظاهرېدل پکار دي، استعمالېدل پکار دي. او بیا دا غي درېمه درجه دا ده چې کوم نعمت، کوم طاقت، قوت انسان ته ملاو شو، دا نعمت، طاقت، قوت دې د الله تعالی د حکم او د رضا دپاره خرج کی. د هغه کارونو کې صرف کی او خرج کی چې کوم د الله تعالی حکم دی، د دین د غلبې دپاره، د دین د استحکام دپاره. الله پاک ویلی دی چې مور پلار خدمت وکړي، نو د مور پلار په خدمت کې صرف شي. الله پاک حکم کړي چې ښځه خاوند د یو بل حقوق ادا کوي، په هغې کې د صرف کېدل پکار دي. د اولادو ښه تربیت کې
माशरे के द गरीब और द कमजोर खल्क पर जरूरत के खर्च के दल पकार दी, द जालिम कुवतों खिलाफ द जाबिर कुवतों खिलाफ दा ताकत कुवत और वसाइल इस्तेमाल दल पकार दी, दा दागे शुक्र दे, शुक्र कवल। और भी अल्लाह ताला फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ए ईमान वालों तासु द सबर और द मुझ पर जरिए सरा द अल्लाह ना मदद उगाड़ी। सबर से शे सबर वही चिकन इंसान यो आला नज़्बुलैन इख्तियार की, यो आला मकसद द परकार कई नुदा मुस्बत आला मकसद बेकुर्बानियान और बेतकलीफ इंसान तन मिलावी ना नौजवानान चे तालीम हासिल ही मगर एक और तपरीद अकोर के खुदल देर ग्रान कार दे द कोर डोडई द कोर माहौल द वालिदैन सोहबत द रिश्तेदारानो हमदर्दी और मीना अगर टोल प्रीति तालीम द पारा सके चे तालीम कुर्बानी न बगैर न मिलावी, सही माशरा हम द कुर्बानी न बगैर न जोड़ी, द दिन गलबा द बगैर कुर्बानियां न की, दिन कुर्बानी वाड़ी सोसाइटी कुर्बानी वाड़ी उस सुख आला मकसद आला कार कई और दब तकलीफों ना राजी और दा तकलीफों ना पर द्व सूरतों की दी, यो तकलीफ खुदा दे इंसान बांधे माली तंगी राशि जानी लिहाज सरा पद जबर खुराक कमे दद सेहत दद जुंदो सेहत ता मसली जोड़ी शी दद खिलाफ बाइकाट उशी दवानी पाबंदी लगी दसा सर सोशल ताल्लुक खत्म की दद तरकई पलारे की रुकावटों ने पैदा की यो मुसीबतों ने पदे रंग दी और बल मुसीबत दा दे जे इंसान तुम्हारा मजबूर करेशी चिद आला अज़म इरादा और आला मकसद चिदागे द पर जतोजहद कई पदे मकसद के दद दा बदन दद सर मरगरतिया प्रीदी और दद रूह दद बदन कबज शी यानी मर्शी या शहीद करेशी मुदा द मुसीबत द्वेम सूरत थी कुरान हकीम पदी आयतुनु के पहला द शहादत जिक्र करे दे ददी पहला द द्वेम सूरत पहला जिक्र करे दे और ब्याई वेली दी वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जु'i व नक्सिम मिनल अम्वाल कि तासु माने ब खौफ राजी तासु लोग राजी तासु मालूम ब कमीगी उदा से इम्तिहान न ब पता राजी पदी द्वारो इम्तिहानों की अखपल मकसद न प्रे खोदल अगर कायम पाते के दल और हिकमत अमली सरा मख के उड़ान दे के दल और तकलीफों ना बर्दाश्त कवल जी तकलीफों बर्दाश्त कवल होता द हिम्मत और जोरत सरा बर्दाश्त कवल होता सबर वेले की सबर द बुजदिले ही नून न दे मैदान न द तख्ते दो और सबर द बेवकूफ्तियाम नून न दे चितावर तो पता नहीं चिदाज पकमे लारे रवानिम और जमा जन तखतरा दा द दिन ना मकसद मिलावे देशी कनेशी मिलावे दे खुशबियाम रवानिम और दचादा पर इस्तेमाल शम और नंदा आम दे चालमी कुवतुना इदारे जमातुना जागीरदारान वडेरागान तकड़ा ताकतवर खलक अगर गरीब खलक इस्तेमाल ही अकबल मकसद तपारा और तो खोगी खबरें कई उसका अमेरिकन को मुल्कों माने हमला कई दाना वही चे रज़ो दा वसाइल कब्जा को ना दलते कि वही चे इंसानी हुकूक पामाला की
دلته ډېر مظالم او کچره دا مونږ پرې خو نو دا به اټمی ټیکنالوژي جوړه کی او چې کله جوړه کی بیا به دې په دنیا باندې حمله کوي او بیا به دنیا قتل کوي بیا هغه خو لا جوړه کړي نه ده ور سره شته نه او ته چې کله چې جوړه کی نو بیا به داسې کیږي او تاسو سره جوړه ده او تا بشمار ملکونو باندې حمله هم کړي دي او دمکیانې دې ور کړي او استعمال کړي دې دنیا کې ایٹمی طاقت د ملکونو سره شته خو میس یوز کړي یو ملک دی او امریکا دا نو پابندی پچا لګیدل پکار دی چې چا غلط کار کړي دی پاغه کچا غلط کار توقع د چوب کی ام بغیر د دلیل نه توقع د نو پچا داسې حمله کړي دی چا حمله کړي نو د په حمله کړي چا جنگ مسلط کړي نو د په دغه مقابله کې جنگ کړي دي اوس ټول نه اعتبار عمل خو هغه دی چې آلریډي میس یوز کړي دي غلط استعمال کړي دي په هیروشیما او په ناګاساکي باندې اټم بم غورځولې دي انسانيت ته تباہ کړي په دوسه اعتبار دی چې د وسبا ته بیان کوي په د پابندي لګیدل پکار د محاسبه پکار او چې کوم ملک دا ته کړي او داغي سپریم لیډر دا فتوا ورکړي چې موږ دا نه جوړو په هغه باندې د پابندیانو څه مطلب دی او یې خپل د سپریم لیډر ماته دا حکم مني نو صبر چې دی دا په صحیح لارې باندې شعور سره اعلی نسبولین اختیارول هغه باندې تلل او د بهادرۍ سره هغه عمل خه حکمت عملی مطابق سر تر سوال په دې کې که تکلیفونه راشي نو برداشت کوو هغه نه یریدل دې ته صبر وایي عام طور باندې چې موږ د صبر مطلب الو نو هغه مطلب وی بزدلی وال خړل غلامی ذلت برداشت کول دا ټکی د دې صبر د لپاره ندي دا صبر چې کوم دی دا ډېر اوچت عمل دی فإن ذلك من عزم الامور قرآن دیتا د حضرت لقمان علیہ السلام په جواب باندې د همت والا خلقو کار ویل دي د همت والا کارونو کې او صلات مز الله سره د تعلق معلا ټولو نه اوچته ذریعہ هغه مز دی تقوا د حصول لپاره مز ضروری دی او مز کې حقیقی روح پیدا کول دا هغه ذکر په حدیث جبرائیل کې راځي هغه مکالمه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د حضرت جبرائیل امین په میاس کې شو علیه السلام او پاره کې حضرت جبرائیل امین څه سوالونه تپوس کړیو پاره کې یو سوالو چې مل احسان او احسان څه شه دی حضور صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې ته د خدای داسې عبادت وکې لکه چې ته خدای ته ګورې ان تعبد الله کأنک تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك کدا درجه نوی نو دا یقین چې خدای ماته ګوري زه د خدای په وړاندې ولاړم داسې عبادت کول داسې موس کول دا موس نتیجه پیدا کوي او تقوا پیدا کوي رسم او درېکارۍ موس حضور صلی الله علیه وسلم فرمایل چې اخو د ښا کپڑے په شان دی راغون کړي شي په مخ ورته ولي چې والا اونې سزا موس دی سنبال کا هغه په انسان کې د په بدن باندې اثر نه غورځي د سر نه بر نه زی نو عبد الله تعالی اعلی اراده خپل طرف ته څنګه متوجي کی د فرشتو مرستا د غي صحبت بس څنګه د تبلاوش
सलोरम सीज मुज दे, जिक्र, शुक्र, सबर और मुज। और पिंजम शे द शाइरुल्लाह अजमत सड़े हज तजी नो हज को हकीकत के द अल्लाह ताला शायर बाकी के टोल न लोए बैतुल्लाह शरीफ थे। बैतुल्लाह, रसूलुल्लाह, किताबुल्लाह और मुज ने अलावा दरे शायर दी। और दादरे वाला शायर हज के राजमशी बैतुल्लाह तवाफ कई पकमी तरीके कई द हज आगा तरीका चे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंह तो खोदली दा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइली दी चे माना द हज मनासिक ज़दा कई और सही तरीके से हज कोई हज के सुब्र खराबियाने चे पहला खल को पैदा करी हुई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम न पस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न पहला आगा टोले खत्म करी और हज पखपल हकीकी शक्ल करावस और बिया ददी बैतुल्लाह शरीफ सरा तड़ले सफ़ा मरवा दा इन्न सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह नाम शाइरुल्लाह की दी कम हदी जनावर चे रावस्तले की अगदे द हाजी ते तरसो हज कई नो देम दे सरा तड़ले दे एहराम की भी वो हज कई नो तो शाइरुल्लाह ताज़ीम द बैतुल्लाह शरीफ द कलामुल्लाह शरीफ अलतश सड़े लाड़ची नो द कलामुल्लाह अजमत मीना दागीम बाजों का ख्याल न साथी बैतुल्लाह तरफ तमें पेकड़ी दागज़ जाहिल खलक हुई नहीं चिखपे बैतुल्लाह तदीनो दे बैतुल्लाह तरफ तखपी की आई कुरान मजीद पज़मा का बांधे खे दे दईम कुरान मजीद पज़मा का बांधी की दा अजमत दड़ना तलल नदी पकार दा अजमत जरूर पकार दे जके चोम ददे शाइरुल्लाह द ताज़ीम द पारा खुमु हज को चे ददे पर जरिए सरा द अल्लाह ताला रजा हासिल हो द अल्लाह ताला इश्क मीना जमुक पढ़ के पैदाश उस दा पिज्ज जराई दी द तकवा पैदा कवलो द अखपल नफ्स तहजीब कवलो द आला अखलाक पैदा कवलो और इख्तियार वलो जो सड़े दा पिंज कारू ना कई ओबिया हज कई हज ब बियल शान दीवी रसूख ददी न बगैर हम लाड़शी नो कबूलियत खुदा अल्लाह ताला तरफ नहीं खो हकीकी हज अगर बदी सूरत की हुई कल तकवा हासिल की दा तकवा इंसान पखपल वतन पखपल कोर पखपल इलाका के हासिल है पहला तब्दीली खुद के पदे वतन के राजी और बेदागी तकमील अल तकीगी द तकवा आला दर्जा और दागी तकमील द हज द उमरी पर सूरत के इंसान तमिलावी पकारदाद है ददी हज इरादा मुंग कहू ददी मनासिक अदा कहू तो दागी द पारा कमूंगा कपड़े और सीजू ना तैयार हो नो पकारदाद है तकवाम तैयार हो हम इख्तियार हो और बल्कि पर तकवा बांधे ज्यादा जोर पकार दे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई चिदा तकवा खुदल तदा सीने तरफ ता इशारा होगा चिदा द इंसान दन न कैफियत बदले दिल दी चिदड़ हालत ही नहीं बदल पढ़ के खुद गरजी मफाद परस्ती लालच कीना हसद शहवत परस्ती और द दुनिया भी नवी द जह भी नवी द ख्वाहिशात भी नवी दड़ हालत खुद दे बदल और तकवा ताल्लुक दड़ हालत तब्दील ही सर दे शिकल पदी सूरत के इंसान द हज मनासिक अदा कई नु दा हकीकी हज हुई दागे ना नतीजे पैदा की और बेश दा हाजी द हज ना वापस राजी नु दे द गुनाहों नु दा से पाक हुई
چې لکه اوس د مور د ګېډه نه پیدا شوی. ځکه چې هلته کوم واړه واړه ګناهونه دي، ګناه صغیره او ګناه کبیره هغه چې د هغې د انساني حقوق سره تعلق نه وي، هغه د توبه او د استغفارو سره معاف شي، د نیک عملونو سره معاف شي. د بیت الله شریف طواف کوي، زیارت کوي، په میدان عرفات کې ولاړي، مزدلفه کې ولاړي، شیطانی قوتونه هغه اولی. دا شیطانان ویشتل چې دي دا په سپلو باندې دومره تکلیف نه رسی. دا خو مونږ د حضرت ابراهیم علیه السلام سنت او اسوه اختیارو چې کله د ای په طریقې سره یو وړي کې غوندې د چنې د دانې عمره کاڼې راوالو او په هغې جذبې سره بسم الله الله اکبر د الله تعالی عظمت پړه کې کیدو او د هر شیطان پهله خو زمونږ دننه چې کوم شیطان دی هغه شیطان ودو د خپل نفس خلاف، د خپل شیطان خلاف، او بیا د سوسایټي او د دنیا چې کوم حکمران ظالم شیطانان آئی انسانانو کی دی کاغا پا جناتو کی دی ابلیس او دا غا ذریت دا غا دا آغی خلاف مونگ دا اقداموں کو دڑنے ہو باسو نو دا نتیجہ پیدا کئی. سخلق غٹ خختے ہو کانی ہو چتری ہو سو سراوالی پا غیبہ دیولی دا جہالت کار دی. د دین هغه ته نقصان نه رسی. همونږ دومره تکړه وو نو په خپل ملک کې به شیطانان مونږ ویشتي وو په کاڼو باندې، اینه به نفرت ساتلی وو. دلته خو شیطانانو ته ټیټیږو، هلته مونږ وایو چې مونږ به یو کاڼی سپلی وولو بس شیطان مړ شو. نه دننه نه به شیطان وباسي. عملاً تو آغا شیطانی قوتونو خلاف دا اللہ تعالیٰ دا سے تعلق پیدا کے چھ دا غی عظمت ستا درن نوزی، دا غی روب ستا درن نوزی. ستا پڑھے کہ صرف دا اللہ تعالیٰ روب بھی دا غی خوف ختم شی. چکل دا حج عمل سو کئی گناہوں نے معاف کی گی. خو یاد ساتھ چھ انسانی حقوق التم نہ معاف کی گی. انسانی حقوق الا معاف کی گی چکل آغا حق ادا کرے شی یا معاف کرے شی یا دا عوض ور کرے شی او بیا د خدای نه معافی غواړي نو بیا معاف کیږي. ځکه عموماً چې کم خلق به حج ته تلو زه د هغې ورځو ذکر کوم چې کله زمونږ غلبه وه، اسلام تعلیم عام و، تقوا په خلکو کې زیاته وه، نو هغه خلک به ټول خلکو باندې ګرځېدل او د چا به چې څه حق و هغه به ورکو چې زه حج ته روان یم زما پته نه لګي د میاشتو سفر مې دی او څومره په ما چې د چا حق دی، قرضه ده، معاملات دي، لین دین دي، د چا حق مې والے هغه نه معاف کو یا به ورکو او بیا په دې خوشحالۍ باندې دی روان شو چې د باندې به د چا حق نه و نو چې هلته به یې معافي وغوښته او به داسې واپس راتلو لکه چې د مور د ګېډې پیدایي او نن هم دا نتیجه پیدا کیږي. خو د هغې جذبې سره حج وشي چې کله انسان دلته د انساني حقوق چې کوم دي هغه ادا کی او بیا خدای ته لاړ شي او احرام دو صدرونه واچي د عشق او د مینې سره لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک چې الله تعالی په دربار کې د حاضری دا لبیک وای نو دا د قبولیت ډېر لویه ذریعه ده او بیا حقیقي حج ته ملاویږي. آغا حجاج چې حج ته روان دي او زمونږ آغا رونه خویندې چې حج ته تللی دي او لاوه حج کوي پکار دا دی چې د حج نه پیله مونږ سره څومره موده ده دا موده د مونږ د الله تعالی طرف ته متوجه شو، خپل اعمال او کردار دې صحیح کو، عزم او اراده دې وکړو
عزم و اراده خو هر ټیم کې دی شي انسان دا اراده او عزم کی او اختیاری کی چې زب ذکر کوم زب شکر کوم زب صبر کوم زب مز پابندی کوم زب د شاعر الله عظمت په خپل کې پیدا کوم او عمل شروع کی نو بس شروع شو تو کافر دی هغه مشرک او کافر هغه کلمه وې بس مسلمان شو ګناهګار او اراده وکړه نو نوې لاره شروع شو دې کې څه ټایم لګي بیا خو عملو کردار دی هغې باندې ټول عمر پابندي ده اب پابندي به دی د حج نه پیل هم کوي د حج نه وروسته به هم کوي او د چا چې آینده کالونو کې د حج اراده ده او یقینا د ټولو په کار ده نو دا تقوا اختیارول دا زمونږ ټولو فریضه ده چې مونږ اختیار کړو او د حج دپاره تیاری وکړو او د قرآن د حکم پابندي وکړو چې وتزودو نو اسباب دم تیار کو چې چاته محتاج نه یو فإن خیر الزاد التقوى او بهترین اسباب تقوا ده نو تقوا دې حاصل کو الله تعالی دې مونږ ټول ته د اعلی تقوا توفیق نصیب کی او د تقوا سره د حج بیت الله او د بیت الله شریف زیارت دا دې نصیب کی او چې کوم خلق دې ټیم کې حج ته روان دي او تلی دي د دوی حج دی الله پاک مقبول او مبرور وګرځي د دې ټولو ګناهونو نه پاک او صفا راولي او د دې پړه کې د خدای عظمت او بینه پیدا شي د هغې نماینده د دلته جوړ شي او د هر ظالم کافر مشرک شیطانی قوتونو د هغې نه د انکار وي او د دین او د تقوا د غلبې دپاره د کردار وي الله تعالی دې موږ ټولو ته د عمل توفیق نصیب کړي وما علینا الا البلاغ